dugsiga Daarul Qur'aan ee xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo barashada culuumta Islaamka ee magaalada Mombasa ayaa waxaa loo qabtay munaasabad aad u heer sareysa isla markaana lagu abaalmarinayay arday xifdisay Qur'aanka Kariimka iyo waliba sidoo kale arday ka soo gudubtay qaybta farbarka. munaasabadan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa sanadkan 2024 waxaa loo qabtay mid ka mid ah howlka waaweyn ee magaalada Mombasa ku yaala iyadoona ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah waalidiinta ardayda halkan ay ka qalin jebinayeen culamaa u diin iyo waliba sidoo kale ardayda halkan wax ka barata. maamulaha guud ee madrasadani Sheekh Yahya Adam ayaa isagoo halkan ka hadlayay waxa uu sheegay in madrasadu ay sanad ka dambeysay ku tilaabsanayso tilaabo dhinaca horumarka isagoo sheegay inay ku sii dadaali doonaan xoojinta xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo waliba sidoo kale in ardayda ay baraan culuumta diinta Islaamka. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaalkan oo ku saabsan xafladan sidii ay ku bilaabatay ilaa iyo sida ay ku dhamaatay. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسكا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. الحمد لله الرؤوف الرحيم العادل الحكيم الذي جعل رضاه ورحمة لمن أطاعه وغضبه لمن عصاه وهو الغني القوي الكبير المتعال. أحمده كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده حمدا حمدا وأشكره شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام علماء الدين مدحد قيبه هذا كالدوان معلمين والدين أرضيد بهد صحافة مدنيال إيو مروين قف والبو وحان كسو دوين دونا مقامك وميشان كفريو وحانا إن شاء الله تعالى كفر فرندونا وحلو كفر فرتو وحو قيمة بدن تاسوء قرآنك الله سبحانه وتعالى وحانا نو آخرين دونا أرضي ويله ونكم مقعدير رمضان آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم
لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله وبارك الله. haddana insha Allah waxaan soo dhaweyn doonaa dhanka gabdhaha. gabar ayaa noo akhrin doonta ayadana quraan. adna xasan soo dhaw waqti insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف
سنعيدها صيغتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. waxaa si rasmi ah noogu furmay xafladeenii qalinjibinta ardayda madrasatu daarul qur'aan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka madrasada macallimiinta ardayda dhammaan. haddana insha allahu tacaala waxaan soo dhowaynayaa in wadaad asagana martino ah oo sheekh siyaad إن شاء الله تعالى. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الملك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما بعد ضمان ولا لها كسوق قلي حفلة قيمها بضن وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس لوينين أي قبتي دار القرآن دارت قرآن كقري قرآن إلهي سبحانه وتعالى دار بركة الله كيانو meeshaan aan ku kulanayno kulankeena Allah ka yeelo kulan qiimo badan Ilaahay raad uu ka yahay Allah ka yeelo dad markii kulankan ay ka tagaan jibigooda kii hore kii dambe loo dhaafay Allah naga yeelo madrasada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo caruurtan quraanka baratay Ilaahay quraanka mid anfaca u yeelo ayagii waalidiintoodaba waqti ay soo geliyeen rafaad iyo dib iyo tacab kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigooda quraanka u geliyay kuwa ay ka faa'iidaan ay ku guuleystaan adduunyo aakhira la ugu yeelo nuur adduunyo nuur aakhira la ugu yeelo macallimiintana dadaalka ay bixiyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka abaalmariyo waalidka dadaalka uu bixiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka abaalmariyo maalin ay ugu badan yihiin Ilaahay uu yiri يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه مال قيامها إلى سبحانه وتعالى هرتي سلجوجو ذكرنا يكاك العربيان لكن عنك القرآن كأدبرتي تاجي الشيء قيمة بضمها وقصار دون عروت الساسة لك يلو كو أدوية آخرين أنفع الله إذا كغيرو أنت أسكدي ولا ليالي حروا كلمة ير أبرجنا oo ku saabsan quraanka iyo qiimaha uu leeyahay quraanka markii laga hadlaayo waxa laga hadlayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisa ama kalaamkiisa shay yar ma ahan shay ciyaar ma ahan shay kaftana ma ahan waa xiriirka Rabbi subhanahu wa ta'ala idin kala dhaxeeyaad baranaysaa Ilaahay wuxuu doonayaa baranaysaa إلهي وحو كارب يا برنيسا إلهي وحو كو أبوري يا برنيسا رب سبحانه وتعالى يويا حي رب قاق إناد برتي وحاكبري القرآن رب سبحانه وتعالى إناد برتي مركا القرآن كمركا لقى الله معان شيء عيار قرر
إلهي سبحانه وتعالى قرآن سبحانه المامي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن كان dadku wuxuu ku toosiyaa uu ku hanuuniyaa mid toosnaanta badan oo adeega badan dhowr arrimood oo qofka bini'aadamku u baahan yahay wuxuu u baahan yahay noloshiisa in loo hagaajiyo dunida uu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay noloshiisa aakhir inay u hagaagto u baahan yahay wuxuu u baahan yahay rabbiga subhanahu wa ta'ala inuu garto u baahan yahay wuxuu u baahan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam loo soo diray inuu barto intaas wuxuu ku ogaan karaa quraanka rabbi subhanahu wa ta'ala nabigeena calayhi salaatu wasalaam hal qisaan idin sheego aad u qiimo badan maalin maalmaha ka mid ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u imaaday dad saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabadaas waxay ahaayeen ahlu sufaha waa qayb nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa qaybta dambe ay ku noolaayeen waa saxaabad aan qabin guri ma haystaan yacni caruur meesha uma degana ama dad uma degana magaalada madiina guri waxay ku noolayeen masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam gadaashiisa ay ku noolaayeen waxay ka soo hijroodeen magaalada makka waxay imaadeen magaalada madiina ehelka ma soo horeeyo qaraabo kama soo horeeyo tool kama soo horeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam dartiis iyo diinka rabbi subhanahu wa ta'ala inay u gargaaraan ayay u soo hijroodeen masaajidka nabiga ay ku noolaayeen waa dadkii diinka soo difaacay oo hormeel dheer ka soo waday oo anagana soo gaarsiiyey haddana waxay ku noolaayeen masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam xero ay ahaayeen nabiga ayaa maalin u soo galay wuxuu ku dhahay أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى عقيق ورصحابوي متكين جعل كيبا جعل إنو ماشي الله يقان بطحان وميل مقعين ومدينة يقطار أما عقيق إنو ولبا السوق وقيل الوقت جري نبي عليه الصلاة والسلام يقول يا جعل سوق إنو وكسو قاطو لبا حالات جيل وآد ووين وحدنا عييرين أسوغو دبنا وصن سوقيسنين وصن دنا صوضل منين قرابا وصن سوقينين كيبا جرين وسوقات صحابة رضوان الله عليهم وحين رسولك إلهي وكلنا نحبه أنا قد وان جعلنا مرككوا الصحابة ودد فقراء مساجد النبي عليه الصلاة والسلام قيبت الدبا يكون ورايين haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay xoolo si fudud ay ku soo qaadan karaan oo ay ku taajiri karaan geelena wuxuu ka mid ah xilligaas xoolaha kuwa loogu jecel yahay meesha anaga maanta gaariyaashaan ugu jecelnahay nabiga wuxuu ku dhahay warkeebaa jecel inuu baxo oo suuqa geela aado oo soo qaata laba xalaad asagoo dadna soo dulmanin dembi uusan soo galin qaraabo uusan soo goynin صحابة رسول الله كلنا نحب وان شعلنا رسول الله وان دونينا نبي عليه الصلاة والسلام وقول هاي أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد ورمتكين المسجد كموؤك الله ومركز صابرته آيات قرآن هل آيات قرآن صابرت دياك هغفي عن لبا على الجيلة لبا آيات قرآن صابرت دياك هغفي بدل يعني انت أصح على الجيلة ورمتكين مو مساجد كآذو ورإله القرآن كيسمو برتو ورإله كلام كيسمو برتو نبي عليه الصلاة والسلام صحابة أيوة حتى قرها السنين أيوة كل قلنا يا إلهي كلام كيسنا برتان أنا كمان تقوليال يا لين هاي انت بعد قد إن شاء الله برنامج كنا بيان هروسي وذن دونا هذا وحن سودوينينا قبل أيضا أعود ديارني إن ينوسو دويسا مناسبة وناكسن وعالية ayaan soo dhaweynaa insha Allah oo dadka salaan ku soo dhaweyn doonto marhaban ukhti أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الحفل المبارك نشكركم على حضوركم ونرجو أن تقضوا معنا أوقاتا سعيدة نرحب بكم جميعا في هذا اليوم المميز أعزائي الضيوف يسعدنا أن نرحب بكم في هذا الحفل المميز أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الحفل الذي لا يكتمل إلا بوجودكم نشكركم على مشاركتنا هذه المناسبة السعيدة تشرفنا حضوركم الكريم
وتتمنى لكم وقتا ممتعا بيننا. نشكركم على تشريفكم لنا. يسعدنا أن نرحب بكم في هذا الاجتماع الهام. وعندنا اليوم أناشيد بلغة الصومالية والعربية. مرحبا بكم، وسنبتدأ بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا الجزاء.
mudan toho edebiyo akhlaaqagan aad i bartee amarka ma didi kare ixtiraam ba mudan toho edebiyo akhlaaqagan aad i bartee axad ku dhigmaaleen aadmida dunida ku nool aabo la'aanta waar waaye uurkayga degto
جزاك الله. haddana insha allahu tacaala waxaan soo dhoweyn doonaa macallinkeena lagu magacaabo macallim siraaji arday uu noo diyaariyey oo kutubka tawxiidka wax naga sheegi doona insha allah ayaan haddana soo dhoweynayaa. السلام عليكم تدرينو وحدونينا إنا من سوجينو أنا بو أهديك فالبرك مدرسة دار القرآن سؤال يجاوب خصوصا توحيدك دقيت وعن سؤال لماذا خلقنا الله؟ جواب خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا والدليل قوله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. سؤال ما هي العبادة؟ جواب العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. سؤال كيف نعبد الله؟ جواب كما أمرنا الله ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سؤال ما هو توحيد الرب؟ جواب توحيده بأفعاله كالخلق والتدبير وغيرهما. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم أنت رب السماوات والأرض. سؤال ما هو توحيد الإله؟ جواب هو إفراده بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإلهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة من مدرسة الدار القرآن أريد أن ألقي إليكم لموضوع الأم جنة الأرض. الأم جنة الأرض وجناد البحر مهجة القلب ونور الحياة
ورضية الفؤاد عذرية الروح وديمة في العضاء وركيزة البيت وعموده تكسو الحروف والكلمات أمام عظمتك يا أمي حولت ألمي إلى أمل وصبري إلى عمل فسق دموعك ربيعي فأنبت عضاء أمي يا وطني وملاذي وقوت أحمالي وأمالي نسبت لي بيديك لداء الأمان أنت سنن لكل حياة والسماء لكل دموع صارك الرحمن من نوري فكانت الجنة تحت قدمي فصدق الحافظ إبراهيم بقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعب طيب الأعراف الأم أسادة الأولى شغلت ماترهم مدى الآفاق وإلهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمدوننا إنني سوجدنا سؤال إيو جوابك سبسن قصة النبي الله الصالح عليه السلام صود هذا إيدجيس وعن سؤال إلى من أرسل نبي الله الصالح عليه السلام جواب أرسل الله نبيه صالحا إلى قوم الثمود كما قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا في سورة هود سؤال أين كانت منازلهم جواب كانت منازلهم في الهجر وهي تقع بين الحجاز والشام سؤال ماذا كانوا يعبدون جواب كانوا يعبدون الأصنام كأسلافهم سؤال ما منعهم من الإيمان بما دعاهم صالح عليه السلام جواب منعهم التكبر وطغيان حيث إنهم كانوا يرون أن لا أحد أفضل عليهم سؤال ما الآيات التي طلبوها من نبيهم صالح عليه السلام جواب كانت الآيات ناقة عشر أن تخرج من سقرة سؤال ماذا طلب صالح من قومه عند هذه الآية جواب طلبهم أن يحفظوا هذه الناقة وأن يعطوها عناية خاصة وأن لا يمسوها بالسوء وإلهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور في حفلتنا والضيوف الكرام نحن من الطلاب مدرسة الدار القرآن نريد أن نقرأ إليكم سؤالا وجوابا في العقيدة الإسلام أهلا وسهلا ومرحبا بكم سؤال ما هي نواقض الإسلام عند أهل السنة والجماعة جواب نواقض الإسلام عند أهل السنة والجماعة 10 سؤال ما هي نواقض الأول من نواقض 10 جواب الشرك في عبادة الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سورة المائدة. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. سؤال: ما هي نواقض الثاني من نواقض العشرة؟ جواب: من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. سؤال: ما هي نواقض الثالث من نواقض العشرة؟ جواب: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح في مذهبهم كفر. سؤال: ما هي نواقض الرابع من نواقض العشرة؟ جواب: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. سؤال: ما هي نواقض الخامس من نواقض العشرة؟ جواب: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا
تعالى. سؤال: ما حكم الشارع في علم التجويد؟ جواب: التجويد لا خلاف في أنه فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من مكلفين. سؤال: إذا أتى القارئ بالاستعاذة والبسملة والسورة فكم وجها فيها؟ جواب: فيها 4 أوجه: قطع الجميع، ووصل البسملة في أول السورة، ووصل الاستعاذة والبسملة فقط، ووصل الجميع. سؤال: إذا أتى القارئ بالبسملة والسورتين فكم وجها فيها؟ جواب: فيها 4 أوجه: 3 أوجه جائزة وواحد غير جائز. أما 3 الجائزة فالأول منها قطع الكل، والثاني وصل البسملة في أول السورة، والثالث وصل الكل. وأما غير الجائز فهو ما إذا وصل آخر السورة والبسملة ووقف وابتدئ بما بعدها. ووجه عدم جوازه أنه يوهم البسملة من آخر السورة. سؤال: النون الساكنة والتنوين كم حالة لهما؟ جواب: لهما 4 حالات: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. سؤال: ما حد الإظهار لغة واصطلاحا؟ جواب: أما لغة فهو البيان، وأما اصطلاحا فهو إخراج حرف من مخرجه من غير غنة. وحاربنا إناني سوجدنا كتاب كسبسا الحائية كسود وهذا إيدغيسي وعن تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلحون ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفسحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع الجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وإلهنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاربنا إناني تفسيرنا سورة كمد قرآنك أو مقعا وسورة القيامة كسود واذا إيدغيسي وعن بسم الله الرحمن الرحيم
لا أقسم بيوم القيامة وحق نارا مال القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وحق نارا أوكل نفط دقاش ساحل كالإيوانين الصبحين أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ما وحوه ملايكة إلينا الكل من لفيسا بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweyno sharafta leh maanta waxaan rabnaa inaan soo jeedino su'aalo iyo jawaabo ku saabsan caqiidada ku soo dhawaada ee dhegeysi wacan. سؤال: هل الشرك الموجود في هذه الأمة؟ جواب: نعم موجود، والدليل قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سورة يوسف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها المسلمون أخبرنا الله أن اليهود أعداء المسلمين لما رأت يهود المدينة انتشار الإسلام فيها أي المدينة أظهروا العداوة للمسلمين وأخذوا يجتهدون في ردهم عن الإسلام وكانوا من قبل يخبرون عرب المدينة بنبي يبعث قد قرب زمانه فلما بعث استعظم رؤساؤهم أن يكون النبي من العرب وكان يساعدهم على عملهم هذا جماعة منافقون من عرب المدينة يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول فلما رأى الرسول منهم ذلك عقد معهم عهدا ألا ألا يؤذوه ولا يحاربهم ولا يتعرض لدينهم أما المنافقون فكان يقبل منهم ما ظهر ويترك ما بطن وبعد ذلك أذن الله للمسلمين بقتال أعدائهم قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أذن الله للمسلمين بقتال أعدائهم بعد معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم له واتفاقهم على قتله فبدأ القتال في السنة الأولى بسرية أرسلها الرسول برياسة عمه حمزة لاعتراض عير لقريش راجعة من الشام ثم تتابع السرايا والغزوات وقد بلغ عدد سراياه 27 سرية وعدد غزواته 47 غزوة وتوفي في السنة الأولى عثمان بن مضعون أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع فأمر الرسول برش قبره بعد دفنه ثم وضع أجرا عليه وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا كل أسبوع معه وكان خير معها معايا ماشي أجو ولمانتو حفلتي وحنقول حوالينا والدينتي المعاملشي وحاولت كبلارا معلمينتي dadka waxsaa u soo bartay waxaa lagu farxa waaye waa wax adduunyadan iyo aakhirada lagu dhiibaano adduunyada waxa waaye maadiga waa la bartaa oo iskuulka adduunyada baa laga helaa laakiin aakhiro waxba lagama helo laakiin in la iska barto way fiican tahay laakiin diintu waa inaan gacanta midigta ku qabanno waxaan sheegayaa dadka meesha isugu imaaday waalidiin noqotay iyo dadkeena ka soo qaybgalay noqdeen in aan gacanta diinta gacanta midigta ku qabanno
sida wanaagsan oo macallimiinta ay wax u soo mareen waa inaga farxiyeen allah ka farxiyo maalinta qiyaamada jannatu firdowsi allah hageeyo annaga waxaan aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayna xafladaha quraxda badan oo wanaagga badan oo xaflad diineedda ah wax lagu doorsanayana adduunyada tan korkeeda ma laha walaalayaal waad ku mahadsan tihiin dadkii ardayda wax soo baray oo wadaad macallimiinta carabkiina ilaahay maaragtay shar ha ka ilaaliyo ilaahayna maaragtay diintiina tuqawil ha ka dhigo diintiinana tida raacaad ha ka dhigo dadkii ilmaha dhalina maaragtay ilaahay ha barakeeyo oo maaragtay ilmahooda kuwii maaragtay diinta alla ku hanuuniyo ha ka dhigo waa soo dhaweynayna annaga oo maaragtay ka soo qayb galnay xafladan wanaagga badan الحمد لله وشيء لغو فرحة runtii qalbigayga farxad fara badan ayaan ka dareemay hadda markaan imaanay iyo hadda way kala duwan tahay ilaahay qalbigan farxad daa'ima ha geliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama مرنا وحولي النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين dadka waxaa ugu khayr badan ugu wanaagsan ugu qiimaha badan ilaah agtiisa kuwa qur-aanka bartay haddana dadka baraayo halkaa maanta waxaa joogo labadaas dad qur-aanka bartay ilaahay kalaamkiisa bartay dadkana baraayo iyo kuwa baranayo iyo waalidiinta u sabab ah in carruurta qur-aanka ay bartaan marka inta waxaa ku kulmay dad wada khayr fara badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku maneystay nabigna siduu noo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama ilaahay subxaanahu wa tacaala dad kitaabkan sababtiisa darajo iyo kor ugu qaadaa sharaf ayuu u yeelaa qiimo ayuu u yeelaa dadna kitaabka ay ka tageen hoos ayaa loo dhigaa carruurtan qalbigooda qur-aanka uu ku jiro oo muddo yar ay ku xifdiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku xifdiyey qur-aanka 23 sano soo maa 23 sano ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka lagu baray bal nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ugu horreysay qur-aanka la baraayay wuxuu ku bartay in la eejiyey iqra markay soo degaysay nabigu uu yidhi maa ana biqaari nabigu waa la eejiyey kadib ayaa qur-aanka la baray malaku jibriil nabiga hadduu bartay waqti uu geliyey carruurtaada maanta waxay baranayaan wixii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu bartay waana shay ugu qiimaha badan aad baan u faraxsanahay runtii xafladan inaan ka soo qayb galo oo daarul qur'aan ay dhigayso waxaan ugu imaaday Nairobi ama dhanka Sacuudiga aniga waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda islaamiya ama Madiina Munawwara ku nool waxaan u imaaday darteed xafladan shalay aan imaaday runtii waa aad u qiimo badan dhaqan wanaagsan waan idinku arkay aad u qiimo badan aan hore aanan u arkin dhaqankaas wuxuu yahay ardayda wax akhrineysana halkan waxay ka tagayaan ayagoo faraxsan jeebkooda loo buuxiyey ardaydan way farxeen dadka ka soo qayb galay way faraxsan yihiin waalidiintii qurratu ayn ay u tahay ayagana way faraxsan yihiin macallinkii wuu faraxsan yahay marka waa dhaqan wanaagsan waxaan isku dayi doonaa meel walba aan tag haddaanan arkin inaan geeyo ardayda inaan ka farxiyo waayo maanan arkin arday laga farxina arday way imaadaan waxbay akhriyaan ayagoo afkooda qaleel ay tagaan xataa biyo lama siiyo laakiin meesha qofkii ugu yar wuxuu kala tagay dhowr boqol oo kala tagay alxamdulillah waa ilaahay mahadiisa aad baan idinku mahad celinayaa marti sharaf ka soo qayb gashay anigana aan ka mid ahay xafladan ustaadiyaha iyo macallimiinta kale دار القرآن جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البدان ما أنت أنك سوق غيب قلني أرضنا يدي أيالا النهاي ديالا النهاي الدواء كفر أحسن هاي سوى عن أروق فرحسنه ودعيه إلى هو يصبر بارا دين كي دين لا فرحة يا برواقه نبض يا نحريس
ilaahay waxaan uga baryaynaa wixii wax bara iyo wixii waa jannadii aan ugu duceyn macallimiinta oo dhan waa u duceynay ardada wax la baraayo sheekha martida noo ah oo ka soo qayb gala xalfadan si wacan aan ugu duceeynaa oo qaas marka ilaahay macbuudka asagu ha naga aqbalo saasaan idinku salaamay wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan u mahad celinayaa macallimiinta sheekha nooga soo qayb galay xafladan quruxda badan ardayda sida quruxda badan maanta nooga farxisay oo kelmado cajiib ah noo soo jeedisay waxaan leeyahay ilaahay ha u barakeeyo cilmiga ilaahay cilmi naafic ha siiyo waalidkay ku dadaalay iyo macallimiintiina ilaahay jisadooda janno Allah ka dhigo waxaan idin leeyahay waa idinku faraxsanahay si aad iyo aad u qurux badan ayaa u soo jeediseen oo dhiiranaan leh oo qurux badan ilaahay isha idinka qabto ilaahay cilmigiina cilmi lagu manaafacaado Allah ka dhigo waxaan leeyahay sheekha ka soo qayb galay soo dhawaaw waa mahadsantahay xafladeena quruxda badan ka soo qayb gashay waalidiinta macallimiinta si qaas ayaa ugu mahad celinayaa jazaakumullahu khayral jazaa waalidiinta macallimiinta marti sharafka oo sheekheena ugu horeeya sheekh Siyaad nimanka miidiyaha Cabdiqaadir Bataan iyo Axmed ninkaas kale Maxamed Miidiya dhammaan ardayda dadka meesha xuduuriinta soo xaadiray aad bay u mahadsan yihiin shukran jazaakumullahu khayran halka waxaan u istaagay inaan idaan mahad celiyo dhammaantiin oo ugu horeeyaan macallimiinta waalidiinta marti sharafka ardayda dhammaan maxaa yeelay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man laa yashkuru an-naasa laa yashkuru Allah ninka aan dadka aan ku shukrinin ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma shukriin marka saa daraadeed xuduurkii iyo ajiibitaankii iyo xafladii aad ka soo qayb gasheen ayaan idinka mahad celinaynaa idaaradda daarul quraan dhammaan waalidiinta iyo marti sharafkaba ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcada noo ziyaadiyo sanadkan sanadkiisa kale xafladan annaka oo caafimaad iyo fiyoobi iyo qabna ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad Allah nagu gaarsiiyay intaas ilaahay aan annaga halkan ka dhaaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها ولا لها واردين دار القرآن وهل كان اسكوي ماذي مرتي شرفتا دنكستا bahada xaafadda iyo sheekheena sheekh Siyaad oo naga soo boqday dhankaas iyo Sacuudiga Nairobi noo soo maray iyo waalidiinta aabayaalka halka noo jooga kulligiin waad mahadsantihiin sidii maaragtay ugu imaadeen xafladan oo noo soo ajiibteen runtii waa farxad aad u wanaagsan halkii marba sanadkii hal mar ayayna soo martaa marka in aan ka faa'iidaysano oo waalidiinta caruurteen aan farxad muujino farxad aan siina wallaahi waa arrin aad u qaali ah marka runtii waxyaalo yar inaan laba qodob saddex qodob inaan ka hadlo ayaan rabaa intaan u sii gelin jaa'isyada maaragtay madrasada runtii waxaa nasiib darro ah halkan maanta waxaa soo buuxiyey hooyooyinkii ayaa halkan joogo raggiina caruurtaas alla ka soko ayagaa dhalay hooyadani way dhashay laakiin runtii macal asaf aabbayaalka sanad kastaba waa qaylinaa 3 4 ayaa imaadaan marka runtii
وأرن نصيب درة هدي ميل ما ركتي إسكول أما ميلك لما أنت حفظ الإسكوير لها أبيه يهويدي يعنقو إسوة وإماد الهين مركا أرنتاسن waxay ku imaaday diintii oo gacanta bidcad ku qabanay oo maaragtay dadkii aad u daciifeen oo lagu riixayo xagga madaarista iyo quraankii lagu riixayo oo canuga ka dugsi iska aad dugsiga aad macallinka ma imaadin macallinka duusan imaadin waa la iska soo diraa marka waa arrimo aad maaragtay nooga batay xagga madaarista culimadana dhowr jeer way ka hadleen ilaahay ha naga soo hanuuniya kuwii oo diinta gacanta midigta ku qabta allah naga dhigo liajli waalidiintan sharaf ay mudan yihiin khaasatan hooyooyinka aabbayaalka labada iyo saddexda halkan joogta ayagana way mahadsan yihiin laakiin intaan ma aha madrasada daarul qur'aan taqriiban 250 arday ayaa akhrisata runtii dad yar oo daruuro ay ku imaaday xanuunsan oo isbitaallo jira waa iska jiraan oo maaragtay fasaxyaal qaatay oo waddanka dibaddiisa jiraan ama waddanka gudihiisa joogaan laakiin dad qaar waxaa dhacday markii imtixaankii musaabaqadii qur'aankii aan soo dhowada oon bilaawnay oo canugii magaciisa la soo qoray oo macallimiin Mombasa daafeeda ka imaaday loo soo yeeray oo la qabanayay qur'aankii imtixaankii madrasada lagu qabanayay arday badan ayaa iska tageen oo iska gooyeen hadhowna madrasada dib looga soo laabanaya soo arrin qasaare ma qur'aanka lama xishmeynaayo xishmadii xagee aad haddii maanta la dhaha madaxweynihii ay imaadayo waddada waa la sii buuxin lahaa saaki ilaa caaw haddaa la suga bartaa lagu sugi lahaa laakiin ilmihii annaga jirkeen ilaahay uu ka soo gooyey sanadkii hal mar waalidkii inuu dhaxda u duubto oo dhaxda u xirta waa arrin laga maarmaan ah marka walaalayaal arrintaas aan ka waantoobna arrintaas waa in la iska ilaaliya waxaan rabaa anoo hadda ay iga ahayn isku dirid ama ma aragtay dadka dhexdiisa balaayo ka kici aan iga ahayn waa in la xisaabtamaa hooyada iyo aabbaha iyo ardayga aabbihi haddii loo sheego uu maqan yahay hooyadii ay sanad kastaba ayay soo xaadiri sanad kastaba ayada canugi ay daba joogto sanad kastaba canugii maxaa ka maqan runtii aabbiyaal dadaalay oo shaqaynayo oo telefoonno safar jira oo nala soo xiriira oo madraso la socdo waa jiraan laakiin kuwa qaar wallaahi madrasada canugu muxuu bartay xaguu marayaa wax kula socdo maba jirtaba halkii sano ama 2 sano mar inuu soo baraarugo markaasna dagaal kugu soo qaaday waa aabba markaas inuu dagaal kugu soo qaado ama ma aragtay waxbaba wax meesha ka jira buu ku weydiiyaa laga yaabo laakiin hooyada Allah barakeey ayagana waa aabbayaalkii anaa ka mid ah Allahna barakeey marka meel aan ugu baxsanayna ma laha dhib fara badan ayaa jiro dhib fara badan oo xagga diinta khaasatan madaarista Mombasa aad ayay u liitaan dadkii hadba dabeel meel iska raacaysa mar inta loo guuri ardayda ilmihi loo keeno macallin dhibkaan haysta daruurada qabsat uu tag marka arrimo badan ayaa jiro waalidiinta kulli insha Allah madrasada daarul qur'aan dhowr jeerna mitin waa qaadanay haddana insha Allah waa isu ma doonaa wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتاس وحوايا انتي ان ماركتي وتر قلي حفلة ان شاء الله هذا المحرر وإن نسيت ذكرى حفلة ديني آت أمور حسنات علمه مدرسة دار القرآن وصوتر تمي وحفلة قروح ضد السوبيي وحي كران كأنه إلهي ناكرسي وتبرع إن أيضاً أن ما أردت ما أنت أن كفر حنا مدكلا إن شاء الله شيخنا مع السياد وعنك عسرنا بعد الجائزة إن والدينتا خاصة دار القرآن دعاء غير وما أردت أن نقول دعيسد نكستا ما أردت ظروف أيوليه
maaragtay dhib ayaa haysta dhibka inuu ilaahay ka koriyo madrasada nooga ducooyo midda kale maanta qada sharaf ayaa jirta waa markii ugu horreysay oo qada aan suubina hool dhexdiis liajli qadadaasay tana waalidiinta ka mid ayaa baxsaday ilaahay ha barakeey ilaahay gacantiisa wax barakada la hageliy danta uu doonaya ilaahay ha ka thawaabiy maaragtay muraad uu leeyahay muraadkiisa allah u sahlo marka qadadaasna waddaday ku soo jirtaa hana noola sabra jaa-isadana waa sii gudageli doonaa saas ha loo warqabo haddii aan ku bilaaba jaa-isada juska waxaan ka bilaabi doonaa sidii noo ahaan jirtay caadada jus cama ilmihii ku tartamay in aan jaa-isadooda aan siina waxay taqriiban aad ayay u fara badnaayeen laakiin nin kastaba wax lalama gaaro intii macallimiintii ay imtixaanka soo qaaday imtixaanka macallimiin kale ayaa soo qaaday wixii ay soo gudbiyeen iyo jaa-isaday ugu soo talagaleen ayaan halkan ka soo jeedinayna insha allah